गुड ईवनिंग एवरीवन। एक छोटी जी वीडियो लैके मैं फिर आई हाँ डॉक्टर परनीत कौर ब्रेन स्पाइन एंड जॉइंट क्लिनिक तो ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਸ 'ਤੇ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਲੋਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ब्रेन स्पाइन एंड जॉइंट क्लिनिक के नाम तो उन्होंने यह मैसेज ज़रूर मिले होएगा बिकॉज आई पोस्टेड स्टेटस ओवर देयर फ्यू डेज़ बैक कि एक वीडियो करना है नैक्सट मूवमेंट के उत्ते। सो अज के टॉपिक वाल जानते हुए मूवमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अपनी बॉडी का सारा सिस्टम सारिया चीज़ा मूवमेंट रिलेटेड ने। मूवमेंट नहीं होएगी तो असी स्टैगनेंट हाँ, असी स्थिर हाँ, असी एको जगह पर रुके हुए हाँ। मूवमेंट हर चीज़ लिए चाहिए है। मूवमेंट सिर्फ ये नहीं कि थोड़ी बॉडी मूव कर रही है या थोड़े मसल्स मूव कर रहे हैं और उन्होंने मसल्स के नाल जुड़िया हुई बोन्स मूव कर रही हैं। मूवमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज मूवमेंट के उत्ते डिपेंड करती है ब्लड सर्कुलेशन, लिम्फ की सर्कुलेशन जो कि एक अनदर फ्लूइड हैगा बॉडी दे विच उन्ना ही इंपॉर्टेंट है जिन्ना ब्लड इंपॉर्टेंट है। एंड लिम्फ की ड्रेनेज डिफरेंट एरियाज़ दे विच जिदा लिम्फ की सप्लाई पहुँचनी है। सिमिलरली बिकॉज ब्लड मूव कर रहे हैं, लिम्फ मूव कर रहे हैं तो जोड़े न्यूट्रीएंट्स है मूव करेंगे और जोड़े वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो मूव करेंगे। जो मूवमेंट नहीं होएगी तो यह बॉडी तो वॉश आउट नहीं होंगे एंड बॉडी को सही न्यूट्रीएंट्स भी नहीं मिलेंगे। So detoxification, elimination, excretion, urination, breathing, hormonal health, hormonal excretion, hormonal balance, immunity, digestion सब कुछ मूवमेंट के नाल है। जो मूवमेंट नहीं है किसी ऑर्गन की या पूरी बॉडी की तो वो चीज़ स्टैगनेंट है। स्टैगनेंसी लिए तुसी अपने दिमाग के विच पिक्चर लैके आ सकते हो। एक तालाब है जिथे पानी बिल्कुल भी ड्रेन नहीं होंदा है, फ्रैश वाटर आंदा नहीं है तो उतों कुछ टाइम बाद उतों स्मैल आएगी बिकॉज उत्थे कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा, उत्थे वेस्ट इकट्ठा हैगा, उसकी कोई निकासी नहीं है। एंड एक रिवर जिदा फ्री फ्लोइंग वाटर हैगा तो वह कितना हैल्दी या वो पानी पीन लायक होंदा है अनलैस उत्थे पॉल्यूशन ना होए। सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि मूवमेंट ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ मूवमेंट करते हाँ वो ब्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ मूवमेंट का एक ग्राफ बन जाता है, एक इंप्रिंट बन जाता है। एंड जे ਉਹੀ मूवमेंट बार बार रिपीट होएगी सही तरीके ना तो ਉਹਦਾ एक इंप्रैशन ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ पक्का बन जाता है। यही एक फंडामेंटल है ਜਿਹੜਾ कि इस थ्योरी ਨੂੰ प्रूव करता है कि ब्रेन अपने आप को चेंज करती है। ब्रेन के सैल्स रीजनरेट होंदे ने, दोबारा तो नवे बनते ने जे आपां उन्हां नूं नवा बनन दा मौका देवांगे। यही प्रिंसिपल है, यही फंडामेंटल है जो असी फंक्शन रीगेन करवाने आ पेशेंट नूं या जिहदे कारण बॉडी फंक्शन रीगेन करती है अधरंग तो बाद, मतलब स्ट्रोक तो बाद, ब्रेन इंजरी तो बाद, ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी तो बाद, पैरालिसिस जो किसी भी कारण हो सकता है, किसी इन्फेक्शन के कारण या कुछ सट वजन नाल होया या खून के दौरे की सप्लाई रुकन नाल होया, क्लॉट बनया सीगा या वो पैरालिसिस इस करके होया सीगा कि नस फटी सीगी। ये सारे के जोड़े फंक्शंस जो बॉडी दोबारा गेन करती है उदा जड़ा कंट्रोल सेंटर हैगा वो ब्रेन है और ब्रेन नू जड़ा सिग्नल है वो मूवमेंट तो मिलेगा एंड ऑन वाइस वर्सा मूवमेंट उदों ही होएगी जो ब्रेन सिग्नल देगा। सो ये जो लूप हैगा कि मूवमेंट करावांगे तो वापस ब्रेन को सिग्नल मिलेगा और ब्रेन फिर तो डिमांड करेगी मूवमेंट लई और मूवमेंट करवाने दे विच इनिशिएट करेगी, शुरुआत करेगी और उस प्रोसैस नू कंप्लीट करेगी। ये सर्कल या ये जोड़ा चक्कर हैगा है साडे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो असी मूवमेंट सीखनी है बिल्कुल नवीं जदों असी छोटे बच्चे हाँ या दोबारा तो रीगेन करनी है, सिखानी है, फंक्शन दोबारा असी गेन करना है। एंड ये मैं बहुत बारी अपनी वीडियोज़ दे विच क्या है कि जिहड़ी साडी बॉडी है वो मूवमेंट ਲਈ बनी है, वो रेस्ट ਲਈ नहीं बनी है। सो जी एक कंसैप्शन हैगी है कि रेस्ट करांगे तो जॉइंट ठीक हो जाएगा और बैक पेन स्पैशली मेरे को इदां दे पेशेंट्स आते हैं कि मैंने बैड रेस्ट कितना कुछ चाहिए या बैड रेस्ट लिख के दोगे तो मेरा आंसर होंदा है नो, बिकॉज बैड रेस्ट तुहानूं नहीं चाहिए। थोड़ी बॉडी मूवमेंट ਲਈ बनी है सो असीं इहनूं मूवमेंट के थ्रू ही ठीक करांगे। यस पहला मूवमेंट थोड़ी गाइडिड होएगी
ਗਾਰਡਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗਾਈਡਡ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗਾਰਡਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਹੈ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨਲੀ ਐਕਟਿਵ ਰੇਂਜ ਬੈਕ ਟੂ ਯੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਬੈਕ ਟੂ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਔਰ ਬੈਕ ਟੂ ਲਾਈਫ ਟਰੈਕ ਔਰ ਵਰਕ ਟਰੈਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਰੋਲਿੰਗ ਹੈ, ਕਰੋਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੜਨਾ, ਜੰਪਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ, ਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਵਾਕਿੰਗ ਹੈ, ਕੈਰਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੁਐਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਵਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਸੈਡੈਂਡਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੀਆਂ ਜਾਂ ਛਿਨ ਲੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਤੀਆਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੰਫਰਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਫਰਟ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕੰਫਰਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਪਣੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬੋਡੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਨੇ। ਬੋਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਟ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰਡ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਟ ਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੇਗੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਮਸਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੈਟ ਐਂਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਫੈਟ ਐਡੀਪੋਜ਼ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੇਅਰਸ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੋਟਾਪਾ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਸ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹ ਫੈਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਫੈਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ। ਜਿੰਨੇ ਮਸਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੋਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਫ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਲੱਡ ਜਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਫਲੂਇਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਲਿੰਫ ਬਲੋਕੇਜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟ ਜੋ ਸਾਡੇ ਔਰਗਨਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸੈਲਸ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਡਰੇਨ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਪਰ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਿਊਲ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਿਵਰ। ਸੋ ਜੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਰ ਵੀ ਸਲੱਗਿਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਸਿੰਪਟਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਰੈਂਡਮਲੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਵਰ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਲਿਮ ਵੀ ਨੇ, ਓਬੇਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਡਰਲਾਈਂਗ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਵਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਜਾਂ ਸਲੱਗਿਸ਼ ਲਿਵਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਸਟੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਟਿੰਗ ਜੋਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬੇਸਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੱਟ ਨੇ। ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਕੰਪਨਸੇਟ ਫॉर ਦ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ 23 ਆਵਰਸ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਉਹ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਲਿਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, CO2 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਾ ਉਹ CO2 ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚਲਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਹੈ ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਟਰਨ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਪੈਟਰਨ, ਜੋ ਬੋਡੀਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਟੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਐਸੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜੇ ਯੰਗ ਟੀਨੇਜਰਸ ਔਰ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਕੁਐਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬੈਠਣਾ। ਦੇਰ ਆਰ ਪੀਪਲ ਹੂ ਕੈਨੋਟ ਸਕੁਐਟ, ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਰੋਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈਗਾ। ਨੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਸ ਲੈਗ ਸਿਟਿੰਗ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬੈਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਬੈਠੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਲੈਗ ਸਿਟਿੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਬੈਠਣਾ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸੋ ਇਹ ਪੈਟਰਨਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਮਸਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਾਈਨਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈਲਥ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਯੂ ਲੈਂਡ ਅਪ ਇਨ ਪੇਨ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੁਣ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਫੈਕਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲੀਪ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਅਦਰ ਦੈਨ ਗਿਵਿੰਗ ਦੀ ਕਮਾਂਡਸ ਐਂਡ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਟੂ ਦ ਬੋਡੀ ਟੂ ਪਰਫੋਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਣਾ, ਸਮਝਣਾ, ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸਪੈਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕੰਸਨਟਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਕਿੰਨੀ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਫੁਰਤੀਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਕਸੀਬਲ, ਕੁਇਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਫੁਰਤੀਲੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਨੀ ਕੁਇਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਿੰਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਡ ਸਟੇਟ, ਡਿਪਰੈਸਿਵ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਹੈਪੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲਸ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਨਜ਼ਾਈਟੀ ਲੈਵਲਸ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੀ ਮੂਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਵੇਂ ਫਰੈਂਡਸ ਬਣਾਓ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਐਸੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਲਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਏਜਿੰਗ ਵੀ ਡਿਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਨਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਿਪ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰਨਸ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਸੋ ਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਿਊਰੋਨਸ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦੀ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਨ ਸੈਲਸ ਨਾਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਏਜਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਇੰਸਟਰਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਡਕੋਰ ਜਿਮਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੈਟਰਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। There are yoga exercises, breathing exercises, and cardio, aerobics, cycling, running, jumping, CrossFit, high intensity training, low intensity training, weight training, body workouts,
ਪਿਲਾਟਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਏ ਚਾਏ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਲਸੋ ਆਸਕ ਯੂ ਟੂ ਗੋ ਫॉर ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੇਮਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੋਏ, ਰਨਿੰਗ ਹੋਏ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਹੋਏ, ਟੈਨਿਸ ਹੋਏ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੋਏ, ਸੋ ਦੈਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡੇਜ਼ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕਸ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਈਦਰ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਔਰ ਲੂਜ਼ ਇਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬੋਡੀ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਬੈਟਰ ਐਟ ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਡੂ। Body will become better at whatever you do or don't do. If you don't move, the body ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। If you move, the body ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। So it is you who will decide ਕਿ ਮੈਂ move ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। So ਇਸ crux ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ either use it or lose it, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਐਟ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕਸ ਪੇਜ or clinic's WhatsApp number which is 9041293412। मैं रिपीट कर रही हाँ 9041293412 कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।